बैठक अज की जी है किन्नी को मजे वाली होने वाली है। किसी भी बंदे कोई तखलीक का अंसर है ना वो रब वालों है ਉਹਦੇ वजूद ਦੇ ਵਿੱਚ जो अपनी मिट्टी नाल प्यार होंदा है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं चाहता। शायरी ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਫੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨੀ ਖਰਿਓ ਘਟਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ गल्लां ही होर ने जी। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुसीं अपना ते अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके नाल ख्याल रखे हुए हो। असी अज लाहौर तो सफ़र किया इस ठंडे मौसम में ते पहुंचे ननकाना साहब। ननकाना साहब तो बिल्कुल नाल कोट राय अमीर अली खान दे छोटा जिहा पिंड है और इसकी तारीख बड़ी ज़्यादा डूंगी है। 1920 तो मेरे ख्याल अंदाजन जे मैं तारीख का ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन जे 1920 ही जेहन च रख लिया जाए तो यकीनन मैं काफ़ी करीब होवांगा ये दसने कि पंजाब की सकाफत कल्चर और राय खानदान या कबीला जड़ा है इन्हां दी सकाफत इन्हां दा रहन सहन उहदे विच इस पिंड दा बहुत ज़्यादा किरदार है। जिस शख्सियत को अज असीं मिलण आए हैं इस ठंडे मौसम में जदों उन्हां दा कोई कलाम बंदा सुन लैंदा तो उहदे अंदर दी गर्मी होंदी जाग जाती है। कहते हैं ना कि सारे अंदर दे भरम अंदर दे सारे अंदेशे मुक जाणगे जे असी जिस शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात कराउण जावांगे उन्हां दा हुनर उन्हां दा फन जिस अंदाज नाल जिन अल्फाज नाल एक माला परोंदे ने वो दिल दे अंदर इन्ना डूंगा असर करदी है कि सुनन वाले यकीनन तुसीं बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्हां नूं इंटरनेट ते पहले देख चुके टीवी प्रोग्रामां ते देख चुके। असीं अज उन्हां नाल रिक्वेस्ट कीती कि एक नशिस्त साडे नाल भी करन जिहदे विच असीं कोई अपने दिल दीयां गल्लां उन्हां नाल कर सकीए और तुहाडे तक उस शख्सियत का एक होर पहलू जे कोई रह गया तो वो उन्हां नाल बैठांगे गल करांगे और बगैर किसी ताखीर दे मुलाकात करने जनाब राय अहमद नासर साहब नाल और असी कोशिश करांगे कि इस नसीहत दे विच जनाब दी शख्सियत दे जिन्ने जिन्ने खूबसूरत नरम गरम पहलू ने वो जनाब तक पहुँचाए जाए। भाई साहब की हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक तुहाडा भला करे वेंदियां सुणदियां दा भी तुहाडा भी। अल्लाह पाक तुहाडे सारियां दे टब्बरां ते रहम करे पंचन पाक दे सदके च। ते मैं ठीक जी अल्लाह माशाअल्लाह शुक्र है माशाअल्लाह। और एक बड़ी खुशी होंदी है कि राय साहब दी शायद तुसीं देखो उन्हां दा जिहड़ा जिंदगी दा जीन दा तमन्ना है और जो ख्वाहिश है उन्हां दी शेर व शायरी दे विच जो मुशाहिदात थानू पेश करदे ने ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बड़ा एक्साइटेड हाँ या बड़ा पुरजोश जिन्हों कह लो बड़ा अंदर चो एक नवी जी एनर्जी आई पई है कि ये बैठक अज की जी है ये किन्नी को मजे वाली होने वाली है। वो कहते ना कि असीं कल्ले ही बाहर चाई फिरने पंजाबी शायरी का अपने मोढियां ते तो वो माशाअल्लाह तनावर दरख्त जिहड़ा साडे सामने बैठा है। तो खान साहब की कहते ने हर वड्डी शख्सियत नूं पुछण तो शुरू करन तो पहले असीं साजना चाहते हैं कि बचपन कित्थे गुजरिया और एक रवायती जो सवालात ने तो वो जरा क्विकली दसो कि तुसी जिंदगी दे अवाइल उमरी जिहड़ी वो कित्थे गुजरी। ये तो सानू पता है कि तुसी ये चिसोनियन हो और सामाईन वास्ते मेरे ख्याल शायद न्यूज़ होएगी किसी एक हद तक। मैं जी जम्मिया इत्थे कोट राय अमीर अली खान च ही हाँ ते मुड़ अपना किशन कॉलेज चला गया। वो एक अलहदा गल स्टोरी है लम्मी है उदे नहीं जाते उत्थे गया फिर इत्थे ही आया इत्थे ही रहा। ते मैनू शुरू तो ही पिंड च रहना पसंद है ते मैं इत्थे ही रहना। मैनू ये असीं जदों प्रोग्राम शुरू करन तो पहले गल कर रहे सां कि जिहड़ा शख्स नूं अपनी मिट्टी नाल प्यार हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं चाहता वो किसी ना किसी अंदाज वापस उन्हें कहने ना अपनी जड़ा वापस आता है। तो वही राय साहब की शख्सियत इसी तरह की एनर्जी पाई जाती है। तो सर असी की कहते हैं मोटिया मोटिया गल्लां ते यकीनन हर शख्स करता है लेकिन जिंदगी कदों तुहानूं लगा कि मैनू इस खूबसूरत जिहड़ा सिलसिला है ये तरफ ले आई मुकम्मल तौर पर तुहानूं कदों एहसास होया? ये अपना शेरों अदब है जी जी शेरों अदब असल ना बेटा हमार
ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਨਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਰੰਜੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਕਿ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਰਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦਾਇਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਆਨੇ। ਹਾਂ, ਵਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਸ਼ਾਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸੋਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਨਾਨੇ, ਦਾਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ, ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੋ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਉਨਵਾਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਦਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੋ।
ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਬੜਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਝ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁਕਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੀਦ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸਹੀ। ਤੇ 4 ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਦਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਅਮਰ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸੀ ਹਿਰਕ। ਹਿਰਕ। ਅੱਛਾ, ਹਿਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ, ਹਿਰਕ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਰਕ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲਿਸ਼ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹਿਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੈਦੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਥਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਏਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜੇ ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਚੇ ਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਨੀ ਅਗਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਲੈ ਜਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਤੂੰ ਹਿਡਕ ਆਈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਡਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਹਿਡਕ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਹੂੰ ਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੂੰ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਗਾਈ। ਸਹੀ ਹੈ। 17 ਇੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣਾ। ਹੂੰ ਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਨੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਾਣਾ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਪੀੜ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਢੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਛੇੜੂ ਨੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ, ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ। ਸਹੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਰਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਹੂੰਗ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਣੇ ਮੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਵਾਹ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਿਡਕ ਆਈ 18 ਚ ਨਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਿਡਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ, ਉਹ ਆਸ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਡਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਡਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਰਾਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤਕਲੀਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈ? ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਬੋ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੋਵਲ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਲਬੋ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਦਰ ਬਾਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਮੇਰ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਢਾ ਲੱਗੀ ਬਸਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਹੇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਜਾਰੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਾਇਲ ਉਮਰੀ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਾਸਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਆ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਚ ਚਾਹੇ ਲੋ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿਨਫ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਈਏ ਮਾੜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਿਨਫ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਨਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਨਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੋਹਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ, ਮਾਇਆ, ਟੱਪਾ, ਬੈਤ, ਦੋੜਾ, ਫਿਰ ਗਿੱਧਾ, ਢੋਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗਾਰਡ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ
ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਡੋਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਬਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੱਪੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਜ਼ਮ, ਕਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਕਦਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਫੀ, ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਫੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਫੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਖਰਿਓ, ਘਟਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕਰਮ ਏਡਾ ਕਿਦਾਈਓ ਵੀ ਨਾ ਡਿਠਾਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਕਰਮ ਏਡਾ ਕਿਦਾਈਓ ਵੀ ਨਾ ਡਿਠਾਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਧਿਆ ਮੰਗਣ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਲੂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਝਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਬਲੂਟਾ, ਮੈਂ ਕੋਝਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਬਲੂਟਾ, ਜਦਨ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਝਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਬਲੂਟਾ, ਜਦਨ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਸਲੀਕੇ ਹੱਥ ਮਲੇਂਦੇ ਰਹਿ, ਅਦਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਰਹੀਮੀ ਦੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਤੂੰ ਵਰੋਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਰਹੀਮੀ ਦੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਤੂੰ ਵਰੋਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਲੈ ਗਏ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਵਾ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਵਾ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੌਜ਼ਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਤ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਤ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਨਾ ਝਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਲੱਦੀ, ਬਲਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਫੀ, ਸਦਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਰਿਓ, ਘਟਾਵਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋ ਕਿ ਬੂਰ ਨੂੰ ਆਖ ਹਨੇਰੀਏ, ਹਨੇਰੀਏ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ। ਬੂਰ ਨੂੰ ਆਖ ਹਨੇਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ। ਮੁੜ ਚੰਗੇ ਭਾ ਜਾ ਤੁਲਸੇ, ਜੇ ਰਾਸੇ ਟਾਣੀ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਠਨੀ ਜਿੰਦੇ ਵੈਰ ਨੇ, ਆ ਚੋਗ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਗ। ਉਠਨੀ ਜਿੰਦੇ ਵੈਰ ਨੇ, ਆ ਚੋਗ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਗ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੋਗ ਬਿਗਾਨੜੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ।
ਤੇ सुनते जाइए, शर्माते जाइए। ਬੋਲੀਆਂ 2-3 आहा, आंदे ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੋਕਾ ਛੁੱਟਿਆ। पानी भरदी दे हत्थों बोका छुटिया। ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੋਕਾ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾੜੂ ਡੋਲ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਵਾ जी होता है, वायरल होई है कई कि- कई चीज़ां वायरल ने जी। ਕਿ fake ਫੁੱਲ नहीं है। ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, हाँ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ कदी वे ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨੀ ਆ ਨੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਈ। क्या बात है, क्या बात। ਤੇ 2-3 ਮਾਈਏ आंदे 2 ਮਾਈਏ ਕਿ ਆ ਪੈਂਡਾ ਭੋਗ ਲਈਏ, जी। पैंडा। ਭੋਗ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਝੱਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡੁੱਲੇ ਵੇਰ ਨਾ ਚੁਗ ਲਈਏ। ਆ ਪੈਂਡਾ ਭੋਗ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਆਵਣ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਆਵਣ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਾ ਬੁਗਦੀ ਜਦੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਜਾਵਣ। ਸ਼ਾਲਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਆਵਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵਜਾ ਛੱਡੇ, मेरा हाल मेरा- बजा छड़िया जी। ਹਾਲ ਵਜਾ ਛੱਡੇ ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਵਰਿਆ ਦਾ ईद ਈਦਾਂ। दिन बिल्कुल। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵਜਾ ਛੱਡੇ हाँ। ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਜਾ हाय ਛੱਡੇ। हाय हाय हाय। वाह। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵਜਾ ਛੱਡੇ क्या बात, क्या बात। ਤੇ ਟੱਪੇ ਦੋ ਤੇ ਵਾਹ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟੱਪੇ ਦੋ ਤੇ ਕਿ ਲਾਣਾ 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 ਗੱਡੀਏ ਨੀ ਸੌ ਲੈ ਲਾ। ਲਾਣਾ 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 ਗੱਡੀਏ ਨੀ ਸੌ ਲੈ ਲਾ, ਤੋਏ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀਏ ਨੀ ਸੌ ਲੈ ਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਖੱਡੀਆਂ 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 ਮੈਂ ਕੁੰਜ ਕੁੰਜ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਖੱਡੀਆਂ 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 ਮੈਂ ਕੁੰਜ ਕੁੰਜ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਢੋਲਾ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁੰਜ ਕੁੰਜ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਲੀਆਂ 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 ਵੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲੈ ਗਈ, ਕੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਓਲੇ ਖਲੀਆਂ। ਵੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲੈ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਨਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਰਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਬੇਲੌਸ ਮਲੰਗ ਤਬੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੁਕ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲੁਕ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੱਕੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੈਚ ਸੀ? ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਲੀ ਲਾਇਆ, ਹਾਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਗ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਆਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਹੈਸੀ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਯਕੀਨਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ? ਅਮਰੂਦ ਦਾ। ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ तमाम ਉਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ? ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸੀਲਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੁਬੀਨਾ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਮੁਬੀਨਾ ਅਕਬਰ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਬੀਨਾ ਅਕਬਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਇੰਦਾ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਬੀਨਾ ਅਕਬਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। तो सर किस तरह लगता है कि कोई बच्चा इस तरह का कलाम तो पढ़े? बल्कि किसी ने आख्या सी कि किसी मेरे ज़हन चों नहीं ना निकल गया, बाबा नाम पर शख्सियत आई कि बच्ची जड़ी है ना मुबीना अकबर, ये पैदा ही राय मोहम्मद खान आसर दा कलाम गाउन ते वो अच्छा अदा कर लेंदी। उन सुनिंदा शर्मा ने भी ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਫੋਰਨਰਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਾਦਨੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा मेरा जो है ना बिलीव जी, मेरा जो मनन है वो ये कि जे तुहाडे कलाम में जिंद है ना ते ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਸਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ
ਉਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ। मैं दोनों एक नज्म अगे नहीं सुनाई आपने सिर्फ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ वो है भी हालात हादरा के हवाले नाल ਵਾਹ कि ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ फलस्तीन दे हवाले नाल ਅੱਛਾ 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 कि नज्म दा उन्वान है मत्था वेख के डमन आया, मत्था वेख के डमन आया, कदी कदी तां रोवण मेरा आपदे आप ते हस पाਉਂਦਾ, ਆਹ ਕਦੀ ਤੇ कदी कदी तां रोवण मेरा आपदे आप ते हस पाਉਂਦਾ ਏ, कदी कदी तां खारे अथरू कौड़ पीड़ां दी पुंदे पुंदे मिठे लगन लग पाਉਂਦੇ ਨੇ, कदी कदी तां रात नखुट्टी सरगी तू हिक पैर पछेरे बह रंदी ए देन फद के, कदी कदी तां चुंझां दे विच कंकर पानी हो जाते ने, कदी कदी तां चुंझां दे विच ਕੰਕਰ ਪਾਉਂਦੇ कंकर पानी हो जाते ने, जदों किदाइयों रोंदी पिटदी दूर दुराडियों अक्सालू ਆਹ पीड़ पराई आ खड़काउंदी, ਆਹ बूआ मेरे जुस्से दा जो अंदरों खोलण वाले सारे मार के कुंडा मर मुक गए, ਆਹ पीड़ पराई नूं कोई आंदा है, आख उस काबे वाले रब नूं, रब्बा ना सही यार नबी दे, रब्बा ना सही ਨਾ रब्बा ना सही यार नबी दे, ਆਹ रब्बा ना सही पीर पैगंबर, पर ओ भी तां चाक तू लथे, तेरी कुदरत दे हत्थां चों निकले होए शाहकार तां हैं ना, तेरी सूह सिहाण दे मूंह दा रब्बा हार सिंगार तां हैं ना, रब्बा काबे आया रब्बा। सर तमाम सामाईन जो हैं मेरा ख्याल है कि हम जो फ़लस्तीन के लोगों के साथ इज़हार यकजहती है, मैं उर्दू में बात इसलिए करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी अपनी ज़िंदगी के रोले डले हुए हैं और उसके अंदर वो अपने अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जिस तरह नाज साहब ने हक अदा किया है कोई आप भी कर लीजिए। कोशिश करांगे कि यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहे। नासिर साहब का बहुत शुक्रिया कि पहली नशिस्त और असी अपनी इस तरह की कोई प्यास नाल लेके जा रहे हैं और तुहाडे नाल वादा भी करके जा रहे हैं कि अगली नशिस्त है जिहड़ा मुबीना अकबर का जिक्र होया उन्हां नाल भी तुहाडी मुलाकात करावांगे और नासिर साहब की जिंदगी के वो पहलू जिहड़े शायद हजे उन्होंने दसे ते असी पुछ नहीं सके अपनी निकम्मेपन की वजह तो। दोबारा अगली नशिस्त फिर हाजिर होवांगे। आज वास्ते इजाज़त। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर अल्लाह कायम रखे, आबाद रखे और इस दुआ नाल कि इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली नशिस्त से दोबारा फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।